ਜਨਕਰਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੇਰ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੇਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਿਆਰ ਜਨਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਗਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ठीक है और इसका पूरा प्रतीक है जीत यकीन और हर वक्त जोड़ा है बहुत हौसले बड़ा ताकतवर है और इन्होंने मेहनत से मैंने पूरा विश्वास भी है दिन रात एक किया होगा और मैं समझदा कि इलाके के बहुत चंगी हवा और असी भी जोड़े है सारी सारी टीम जी है पिंड पर जाके पूरा पार्टी के जो सारिया प्राप्तियां है वो बारे भी दसते हैं कि साडा आने वाला साडा चोन वो बारे भी गल करते हैं कौन कौन ये सारी बंदी जी स्कीमां लग रही बारे पूरा दिल के साथ गल की है और लोगों में मैं देखना समझदा कि बहुत ही चाह आ कि आने वाली सरकार जी होगी तो असी पिंड पर बंदी आ रहे हैं और हर पिंड तुम आप ही देख लो अज छोटे पिंड का बड़ा कट्ठ है तो ये अज एक छोटी एक मीटिंग थी इस तो बड़ी मीटिंग जी है बड़ा कट्ठ जोड़ा है आने वाले दिन में स्थिति मैं समूची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता वाहिगुरू जी का खालसा। जी आम आदमी पार्टी आ चालू वाले बड़े इतने तुरे फिरते जी पिछली बार भी कहते सी जी बड़ा बदलाव लैके आना बड़ा जी नवी पार्टी आ रही है ते इस पार्टी ने बड़ा इतने आके इनकलाब कर देना साडा नौजवान साडे NRI भरा बड़ा उन्होंने जोड़ लाया नौजवान साडे बहकाले ते बड़ी गिनती के इतों वोटा पा के बीबी सरजीत कौर तुम बनाता MLA। मैं भी तुम्हें पूछता कभी इतने आई है कभी बड़ी है बस सारे हल्के गया समुचे हल्के गड़ा करके आ और कई पिंडों में मैं पूछा भी कुछ बीबी ने किया पिछले 5 साल थोड़े कभी आई दुख सुख वो कहते जी विकास का की करना दुख सुख वैसे किया साडा धन्यवाद करने वास्ते भी नहीं आई कितना बड़ा मान है जो तुम एक MLA बनाते हो बहुत बड़ा मान है तुम 1,86,000 वोटर का एक नुमाइंदा बनना तो तुम आके धन्यवाद न करो जिहदे करके तुम MLA बने हो तो काम तो बाकी जेडे अगे दूर की गल है। जिस तरीके से पहला कांग्रेस झूठ बोल के सरकार बनाई है हुण ये झाड़ू वाले ये झूठ बोल के सरकार बनाना चाहते हैं झूठ ही बोली जा रहे हैं। बड़ा बड़ा जिहड़ा दिल्ली मॉडल है दिल्ली मॉडल तुसीं ये देखो अब पिछले दिनों के 2021 जो कोरोना आया तुसीं आप देखा होगा दिल्ली दी सड़कों ते की हाल सी लोगों नूं ऑक्सीजन मिल रही थी दस रहे हैं कि बहुत सारे एकदम लाइना लगिया जो मतलब जो डेड बॉडियां आ रही वेटिंग करनी पैंती सी ते इन्होंने अपना एक MLA वो बेचारा दम तोड़ गया सिर्फ से सिर्फ ऑक्सीजन करके ते जरनैल सिंह नाम से जरनैल सिंह MLA उन्हें उतों हस्पताल के विचों गल की भी मैनू ऑक्सीजन दवा दिओ मैं मर रहा ते आप उत्थे दा हैल्थ मिनिस्टर वो अपन जो कोरोना होया कि श्रीमान जी वेदांता जिहड़ा भी वधिया सब तो वधिया वेदांता हॉस्पिटल है उत्थे
ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਸੋਧ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਐਸ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ MLA ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ MLA ਤਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਈ MLA ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, 52,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਲਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ MLA ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਬਣੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ
ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 100% ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਹਡੂਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਐਸਆਰ ਕਲੇਰ, ਐਸਆਰ ਕਲੇਰ, ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਸਆਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।